My friends, స్నేహితులారా, are you going through troubles మీరు శ్రమల గుండా వెళుతున్నారా? because of your family members, మీ కుటుంబస్తుల ద్వారా, because of the people who are working with you? మీతో కూడా ఉద్యోగం చేసే వారి ద్వారా Look to Jesus. యేసు వైపు చూడండి. Spend your time at the feet of God for those people who are making you suffer like that. మిమ్మల్ని శ్రమ పెట్టే వారి గురించి మీరు ప్రార్థించండి. Through the fruit of the long suffering, God will bless you also and give you honor everywhere you are going through trouble right now. దీర్ఘశాంతమైనటువంటి ఆత్మ ఫలము ద్వారా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి ఇప్పుడే హెచ్చించారు. My precious brothers and sisters, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. నా అమూల్యమైన సహోదర సహోదరులారా, మన ప్రభువును రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. For the past few days, we are meditating about the fruits of the Holy Spirit. గత కొన్ని రోజులుగా పరిశుద్ధాత్మ ఫలముల గురించి ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. We can read about it in Galatians chapter 5 verses 22 and 23. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 22, 23లో ఈ విషయాలు చదువుతూ ఉన్నాం. The first three fruits are love, joy and peace. మూడు ఫలములేమనగా ప్రేమ, సంతోషం, సమాధానం. Already we have seen about that, and now we are going to the fourth fruit, long suffering. ఈ మూడు విషయాలు ముందుగానే మనం ధ్యానం చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు నాలుగవదిగా దీర్ఘశాంతాన్ని ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం. Long suffering means almost like patience. దీర్ఘశాంతం అనగా చాలా ఓర్పు అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. Luke 21 verse 19 says, లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయం 19వ వచనం తెలియజేస్తుంది, by your patience possess your souls. మీరు మీ ఓర్పు చేత మీ ప్రాణములను దక్కించుకొందురు. This patience was seen in the Lord Jesus Christ in all his life, especially when he went through the sufferings on the cross. ఈ ఓర్పు అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి జీవితంలో చూడగలము. కల్వరి శిలువలోకి వెళ్ళినా కూడా ఓర్పును చూస్తూ ఉన్నాం. Just for us to receive the salvation, to receive blessings from the wretched life of sinful life, to come out of that and to have spiritual life. Salvation, with salvation, he gave his life on the cross and suffered so much. మనము పాపము నుండి విడుదల పొందడం కోసమై, సమాధానం కొరకై ఆయన ఈ భయంకరమైన లోకములో నుండి మనల్ని విడిపించడం కోసమై ఆయన కల్వరి శిలువలో శ్రమ పొందాడు, ఓర్పుతో సహించాడు. In this world, we also go through terrible tribulations and problems. ఈ లోకంలో కూడా మనం అనేకమైనటువంటి శ్రమల గుండా, సమస్యల గుండా వెళుతూ ఉన్నాం. John 16:33, the Lord said, you have to go through tribulation, but be of good cheer. I have overcome all the tribulations. యోహాను సువార్త 16:33లో ప్రభు అంటున్నాడు, లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును, అయినను ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను అంటున్నాడు. Now we are going to see how we can possess this precious gift, long suffering, in our lives, and how we can be blessed through that. దీర్ఘశాంతమనే ఈ వరాన్ని మన జీవితంలో ఏ విధంగా పొందుకొని మన జీవితాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలో ధ్యానించబోతున్నాం. Colossians chapter 3 verse 12 says, as the elect of God, holy and beloved, put on long suffering. కొలస్సీ 3:12 ప్రకారము, కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధుడు ప్రియులైన వారికి తగినట్లుగా మీరు జాలిగల మనస్సును దీర్ఘ శాంతమును ధరించుకొనుడి. My precious brothers and sisters, first of all, our hearts should be transformed like Jesus. నా అమూల్యమైన సహోదర సహోదరులారా, మన మనస్సులో యేసుక్రీస్తు వలె రూపాంతరము చెందాలి. And secondly, what we have to do, we read it in Psalm 40 verse 1, which says, I waited patiently for the Lord, and he inclined to me and heard my cry. David writes like that. రెండవదిగా దావీదు రాస్తూ ఉన్నాడు 40వ కీర్తన 1వ వచనంలో, యెహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకొంటిని, ఆయన నాకు చెవి ఎగ్గి నా మొర్ర ఆలకించెను. Joseph's brothers were jealous of him యోసేపు సహోదరులు అతన్ని ద్వేషించారు. because of the dreams he was mentioning before them. తనకు వచ్చినటువంటి కలలను వారికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. And one day his father said, Jacob said, Joseph, so many days have gone by, I don't know what they have eaten, but now you take some food and give it to them. And Joseph said, oh, I will do it. And he took all the food and he was going joyfully.
ఒకరోజు తన తండ్రి యేసేపుతో, మీ యొక్క సహోదరులు ఎంతో కాలం అయిపోయింది వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి వారందరికీ భోజనం తీసుకుని వెళ్ళండి అని సెలవిచ్చినప్పుడు యేసేపు సంతోషముతో భోజనం తీసుకుని వెళ్ళాడు. With all God's love, Joseph was taking this food to his brothers. దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నింపబడి యేసేపు తన యొక్క సహోదరులకు ఆహారాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాడు. But you know what happened to him? అయితే అతనికి ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసా అండి? All his brothers joined together and said, "We will kill this man, we'll put him in the pit." వారి సహోదరులందరూ కూడా ఏకంగా కూడి అతన్ని చంపేసి అతన్ని గుంటలో పడేద్దామన్నారు. And they put him in a pit where there was no water. నీరు లేని గుంటలో అతన్ని పడవేశారు. Joseph cried and cried, "Brothers, please save me." యేసేపు సహోదరులారా నన్ను కాపాడండి అన్నాడు. They didn't give ear to this voice. అతడు విలపించిన వారు ఏమి కూడా They చేయలేదు. just said, "Let him go." వారు అలాగని విడిచి They వెళ్ళిపోయారు. wanted to kill him also. అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నించారు. But that time some people came from somewhere and they sold Joseph to those people. మిద్యానీల వర్తకులకు యేసేపును వారు అమ్మివేశారు. And they took him to Egypt. వారు అతన్ని ఐగుప్తు దేశానికి తీసుకుని వెళ్ళారు. And they sold him to an officer of Pharaoh, Potiphar. వారు వెళ్ళి ఐగుప్తుడైనటువంటి పోతిఫరుకు అతన్ని అమ్మివేశారు. And there also some trouble came అక్కడ కూడా ఓ సమస్య ఎదురుపడింది. because of his wife, పోతిఫరు భార్య ద్వారా. Potiphar's wife. పోతిఫరు భార్య ద్వారా She gave some wrong complaint about Joseph. యేసేపుని మీద తప్పుగా ఫిర్యాదు చేసింది. Because of that, they put him in the jail. కనుకనే అతన్ని చెరసాల్లో వేయించారు. Oh, he suffered a lot in the jail. చెరసాల్లో ఎంతో శ్రమను అనుభవించారు. More than 2 years. 2 సంవత్సరాలు. And that time, ఆ సమయంలో a miracle happened. ఓ అద్భుతము జరిగింది. God heard his cry. దేవుడు అతని మొర్రను ఆలకించాడు. And he was so loving to everybody. అందరి ద్వారా ప్రేమించబడ్డాడు. Joseph was showing his love to everybody. యేసేపు తన ప్రేమను అందరికీ కనపరిచాడు. Because of that, the Lord was with him. ఎందుకనగా యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి. Whatever he did, it was pleasing before the eyes of all the people. అందరి ఎదుట దేవుడు అతనికి దయను పుట్టించాడు. They kept him in the higher places everywhere. ఎక్కడ కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉంచారు. But he was suffering in the prison even then. అయితే చెరసాల్లో శ్రమను అనుభవించాడు. That time, ఆ సమయంలో a miracle happened. ఓ అద్భుతం జరిగింది. God intervened in his troubles. దేవుడు తన యొక్క సమస్యలు అతన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. As he promised in John 16:33, you will go through tribulation. యోహాను సువార్త 16:33లో మనం చదివిన రీతిగా లోకంలో శ్రమ వస్తుంది. But be of good cheer. I will be there to console you and comfort you and bring you out of all the tribulation. ధైర్యం తెచ్చుకోండి, మీ సమస్యలన్నిటిలో కూడా నేను మిమ్మల్ని ఓదార్చి ఆదరిస్తానని ప్రభు సెలవిచ్చాడు. In the same way, అలాగుననే God brought him out of all the tribulations in a beautiful way. అనేకమైనటువంటి శ్రమల్లో కూడా దేవుడు యేసేపును విడిపించాడు. He received victory from that wretched place, prison. ఆ చెరసాల్లో నుండి అతడు విజయాన్ని సాధించాడు. I heard a story about a couple. ఓ జంటను గురించి నేను ఒక కథ విన్నాను. Both of them, as they got married, they decided to have a close walk with the Lord. వారు పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత దేవునితో సన్నిహితంగా నడవాలి అని అనుకున్నారు. They were giving first place to God in everything they did. వారు చేసేటువంటి ప్రతి పనిలోనూ దేవునికి మొదటి స్థానాన్ని ఇచ్చేవారు. But in the midst of all those things, all the relatives were mocking at them. ఇలా వీరు చేయడం ద్వారా తన యొక్క బంధువులంతా కూడా వారిని చూసి హేళన చేస్తూ ఉన్నారు. Because they put their complete trust upon God all the time. ఎందుకనగా ఎల్లప్పుడూ వారు దేవుని యందే నమ్మిక ఉంచారు కాబట్టి They were rejected by the family members. వారి కుటుంబస్తులు వారిని త్రోసివేశారు. But these two people not only accepted Jesus as a savior, but also they received the love of God and the fruit of the Spirit, long suffering in their life. ఈ దంపతులు ప్రభువుని యేసుని అంగీకరించడం మాత్రమే కాకుండా ప్రేమ చేత నింపబడి దీర్ఘశాంతం అనేటువంటి ఆత్మ ఫలములను So పొందుకున్నారు. both of them started praying unitedly. ఇద్దరూ కలిసి ఏకంగా ప్రార్థించేవారు. Yes, my friends, when you have some problem in your family life, do the same thing. అవును ప్రియ స్నేహితులారా, కుటుంబంలో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఇలాగనే చేయాలి. As husband and wife, unite your hearts together భార్య భర్తలు మీ హృదయంలో ఏకీభవించి ప్రార్థించాలని కోరుతూ ఉన్నాను. and kneel down and cry out to God. మోకరించి దేవునికి మీరు మొర్ర పెట్టండి. Father, change the situation. తండ్రి యొక్క స్థితిని మీరు మార్చండి. Give understanding between our family members. మా కుటుంబస్తుల మధ్య మాకు అవగాహన ఇవ్వండి. Give peace. మాకు సమాధానం దయచేయండి. The Lord will surely hear your cry. దేవుడు నిశ్చయంగా మీ మొర్ర ఆలకిస్తాడు.
And the same thing happened in that family also. ఆ కుటుంబంలో ఇలాగనే జరిగింది. As they were praying and praying for the salvation of the household people and the peace, the Lord supplied everything in a beautiful way. వారు తమ కుటుంబస్తుల రక్షణ కోసమై సమాధానం కోసమై ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా అద్భుత రీతిగా దేవుడు సమస్తాన్ని వారికి దయచేశాడు. For that he did one big thing. దీనికి నిదర్శనంగా అతడు గొప్ప కార్యక్రమాన్ని చేశాడు. He blessed the woman and the man in the job. వారిని దేవుడు ఉద్యోగంలో దీవించాడు. Both of them were promoted to great heights. వారిద్దరు కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి హెచ్చించబడ్డారు. So financially they were shining. ఆర్థికంగా వారు ప్రకాశించారు. All the family members were looking at them. కుటుంబస్తులందరూ కూడా వారి వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. Not only that, God blessed them with a beautiful house, అంత మాత్రమే కాకుండా అద్భుతమైనటువంటి గృహముతో వారిని దీవించాడు. with car and other facilities. కారు అలాగే అనేకమైన వసతులను When ఇచ్చాడు. they saw all these things, they were really said, "This is marvelous." ఇవన్నీ చూసి వారందరూ అన్నారు, ఇది చాలా ఆశ్చర్యం అన్నారు. Because of their love towards God, God has blessed them abundantly like this. వీరు దేవుని ప్రేమించారు కాబట్టి దేవుడు వీరిని సమృద్ధిగా దీవించాడు అన్నారు. Yes, my beloved brothers and sisters, same thing happened in the life of Joseph also. అవును నా ప్రియ స్నేహితులారా, యోసేపు జీవితంలో కూడా ఇలాగుననే సంభవించింది. He was patiently bearing all the tribulation he was going through. ఓర్పుతో సహనముతో అన్ని శ్రమలు కూడా సహించాడు. Then God started blessing him in a beautiful way. ఆ తరువాత దేవుడు అద్భుత రీతిగా అతన్ని ఆశీర్వదించడం ప్రారంభించాడు. So, thirdly, what we should do, మూడవదిగా మనము ఏం చేయాలి? if you read Ephesians chapter 4 verse 3, it says, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 3వ వచనం బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉన్నది, walk worthy of the calling with which you are called with long suffering. మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా దీర్ఘశాంతముతో కూడిన సంపూర్ణ వినయముతో సాత్వికముతో నడుచుకోండి. As Joseph's life was a pleasing life before the Lord wanted to crown him with his glory and honor. యోసేపు యొక్క జీవితము దేవునికి ఇష్టానుసారంగా ఉండడం ద్వారా దేవుడు అతనిని కిరీటాన్నిచ్చి ఘనపరచాలని కోరుకున్నాడు. Yes, the same thing we read in Psalm 84 verse 11 also. 84వ కీర్తన 11వ వచనంలో ఈ విషయాన్ని మనం చదవగలం. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. దేవుడైన యెహోవా సూర్యుడును కేడెమునై ఉన్నాడు. యెహోవా కృపయు ఘనత అనుగ్రహించును. యథార్థంగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు. Joseph also was blessed abundantly like this by the Lord. దేవుని ద్వారా యోసేపు ఈ విధంగా సమృద్ధిగా దీవించబడ్డాడు. He was crowned with his glory. దేవుని యొక్క మహిమ అనేటువంటి కిరీటాన్ని ధరింపజేశాడు. How it happened? ఎలా జరిగింది? God made him like that because of his pleasing nature and the long suffering nature he had in his life. యోసేపు జీవితంలో దీర్ఘశాంతము దేవునికి ప్రీతికరమైన జీవితం ఉండడం ద్వారా ఇది ఇలాగున సాధ్యమైంది. In a miraculous way, the Lord made him a big man in Egypt. అద్భుత రీతిగా ఐగుప్తు దేశంలో యోసేపును ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి హెచ్చించాడు. He was the next to Pharaoh, the king of Egypt. ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీద యోసేపును ఫరో నియమించి అతనిని హెచ్చించాడు. And he made his brothers and father come to him for food. తన యొక్క సహోదరులు తండ్రిని ఆహారం కోసమై వారిని రప్పించాడు. In the beginning they could not identify him. ప్రారంభంలో అతన్ని వారు గుర్తుపట్టలేదు. Joseph was able to identify his brothers. అయితే యోసేపు తన సహోదరులను గుర్తించాడు. He cried within himself. అతనిలో ఏడ్చుకున్నాడు. He could not control himself. అతడు తాను స్వాధీనపరచుకోలేకపోయాడు. But his brothers could not identify him. తన సహోదరులు అతన్ని గుర్తించలేకపోయారు. They never thought that he will be in such a great position. యోసేపు ఇంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉంటాడని వారు ఏమాత్రం కూడా ఆలోచించలేదు. But when they all came to know about the blessings God has given to Joseph, they were thrilled. యోసేపును దేవుడు ఆశీర్వదించిన రీతిని వారందరూ చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. Another way, they were afraid to see him. మరోవైపు అతను చూడడానికి భయపడ్డారు. Because they have given him so much problem. వారు యోసేపును ఎంతగానో శ్రమ పెట్టారు. Tribulation అనేకమైన శ్రమలు made him suffer like anything. ఏ విధంగా శ్రమను అనుభవింపజేశారు. All the brothers joined together and doing miserable things in his life. సహోదరులందరూ కూడా ఏకముగా కూడి యోసేపు యొక్క జీవితంలో అన్యాయం చేశారు. Joseph had long suffering all those days. అయితే ఆ దినములంతా కూడా యోసేపు దీర్ఘశాంతంతో నింపబడ్డాడు. Because of that, he was raised to so much position by the Lord himself.
కనుక దేవుడే అతనిని ఎంతగానో ఉన్నతంగా హెచ్చించాడు. My friends, స్నేహితులారా, are you going through troubles మీరు శ్రమల గుండా వెళుతున్నారా? because of your family members, మీ కుటుంబస్తుల ద్వారా, because of the people who are working with you? మీతో కూడా ఉద్యోగం చేసే వారి ద్వారా Look to Jesus. యేసు వైపు చూడండి. Possess the fruit of the Spirit, long suffering in your life, మీ జీవితంలో దీర్ఘశాంతం అనేటువంటి ఆత్మ ఫలమును మీరు పొందండి. or patience in your life. సహనాన్ని మీరు నేర్చుకోండి. Spend your time at the feet of God for those people who are making you suffer like that. మిమ్మును శ్రమ పెట్టే వారి గురించి మీరు ప్రార్థించండి. Through the fruit of the long suffering, God will bless you also and give you honor everywhere you are going through trouble right now. దీర్ఘశాంతం అనేటువంటి ఆత్మ ఫలము ద్వారా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే దేవుడు మిమ్మును ఆశీర్వదించి ఇప్పుడే హెచ్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. If you read Psalm 84 verse 11, it says, "The Lord will give grace and glory. No good thing will be withheld from those who walk uprightly." 84వ కీర్తన 11వ వచనం ప్రకారం దేవుడైన యెహోవా సూర్యుడును కేడెమునై ఉన్నాడు. యెహోవా కృపయు ఘనత అనుగ్రహించును. యథార్థంగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానుడు. In one place, two couples were united together and they were praying for that town. ఇద్దరు దంపతులు కలిసి ఒక పట్టణం కోసమై కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు. As you are given the grace of salvation to us, give everyone in this place your salvation, Father. That was their cry. వారు రక్షించబడిన రీతిగా దేవా ఈ యొక్క పట్టణాన్ని కూడా మీరు రక్షించనని వారు ఆ పట్టణం కోసమై మొర్రపెట్టి ఏడ్చేవారు. But the people who were around them could not understand their love. అయితే వారి చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు వారి ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. They gave them terrible time. వారికి భయంకరమైన శ్రమలను కలుగజేసి, But God was watching them. అయితే దేవుడు వారిని చూస్తూనే ఉన్నాడు. These people were fasting and praying for the family, ఆ కుటుంబాల కోసం ఈ ప్రజలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. for all the people who are around them. వారి చుట్టూ ఉన్న ప్రజల కోసం As they were praying with fasting and tears, the Lord changed everyone completely, transformed the whole place, and they were all saved and worked for the Lord along with them. వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా దేవుడు ఆ కుటుంబాలను, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కొక్కరిని కూడా రక్షించాడు. వారందరూ కలిసి దేవుని సేవ జరిగించారు. Because of the true love of those couples, the Lord made the whole place as a heavenly place. ఆ దంపతులకు నిజమైన దేవుని ప్రేమ కలిగి ఉండడం ద్వారా దేవుడు ఆ స్థలానంతా కూడా పరలోకపు స్థలముగా మార్చాడు. In the same way, because of Joseph, because he had that long suffering fruit of the Holy Spirit, the Lord made the whole family come under the shelter of Lord God Almighty. యేసేపు దీర్ఘశాంతం అనేటువంటి ఆత్మ ఫలము చేత నింపబడడం ద్వారా కుటుంబమంతా కూడా రక్షించబడి దేవుని యొద్దకు వారు They were రాగలిగారు. all blessed because of him. యేసేపు ద్వారా వారందరూ దీవించబడ్డారు. Yes, my friends, the same thing will happen to you also when you possess the long suffering fruit of the Holy Spirit. అవును నా ప్రియమైన స్నేహితులారా, దీర్ఘశాంతం అనేటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ఫలము మీరు పొందడం ద్వారా మీకు కూడా ఇలాగున Your జరుగుతుంది. whole family will be saved. మీ కుటుంబం అంతా కూడా రక్షించబడుతుంది. Everyone will receive the love of God, and they will be a testimony before the world. ప్రతి ఒక్కొక్కరు కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమను కనుగొని ఈ లోకానికి వారు సాక్షార్థంగా జీవిస్తారు. Ask for it. దేవుని యొద్ద అడగండి. Spend time at the feet of God and ask him, Lord, fill me with the fruit of the Holy Spirit, long suffering. దేవుని పాదముల యొద్ద కూర్చొని దేవా నన్ను దీర్ఘశాంతమని ఆత్మ ఫలము దయచేయమని ప్రార్థించండి. Give me grace to shine before everybody ప్రతి ఒక్కొక్కరి ఎదుట ప్రకాశించడానికి కృప దయచేయండి. and to be a witness for the glory of the Lord. దేవుని మహిమార్థమై సాక్షార్థంగా జీవించాలని కోరండి. యేసు పిలుచుచున్నాడు వ్యాపార ఆశీర్వాద పథకము. మీ యొక్క వ్యాపారం, అంగడి, పని మరియు అమ్మకములు ప్రభువైన యేసు ద్వారా దీవించబడి నిమిత్తమై ప్రార్థన చేయబడాలని మీరు కోరుకుంటూ ఉన్నారా? అయితే యేసు పిలుచుచున్నాడు వ్యాపార ఆశీర్వాద పథకంలో మీ పేరు, మీ యొక్క వ్యాపారం పేరు నమోదు చేసుకోనండి. దినకరణ్ గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు మరియు ప్రార్థన యోధులు మీ వ్యాపార వృద్ధి కొరకై ప్రార్థన చేస్తారు. ఈ పథకంలో మీరు సభ్యత్వాన్ని నమోదు చేసుకునడం ద్వారా లక్షలాది మంది కన్నీరును తుడవవచ్చును. మా యొక్క వెబ్సైట్ jesuscalls.orgని సంప్రదించడం ద్వారా ఈ పథకంలో మీరు సభ్యత్వాన్ని నమోదు చేసుకునవచ్చును. లేకపోతే మీకు సమీపంలో ఉన్న యేసు పిలుచున్నాడు ప్రార్థనా గోపురమును సంప్రదించడం ద్వారా ఈ యొక్క పథకంలో మీ యొక్క సభ్యత్వమును నమోదు చేసుకునవచ్చును. యేసు పిలుచుచున్నాడు వ్యాపార ఆశీర్వాద పథకము.